3. I'm going live in 3, 2, 1. Good evening, people. Hopefully, your day's been good by the grace of Almighty. I'm Hassan Prottoy, your host. Welcome to the live session of Talenthut Language Club. So we are going to finish the article that we have started. It's about the dengue outbreak, and it's a recent issue which is quite intriguing due to the fact that earlier it used to be capital city disease only, but now it has spread to the local areas too. So we're gonna continue from where we left, and yes, Japan's pharmaceuticals giant, they invented recently developed a dengue vaccine named Qdenga. So let's see, is there any hope or not? So Mr. Sabir Hussain Belal, our esteemed member, is gonna continue from where we left off. So Mr. Sabir, let's continue. Okay, thank you, sir, for Welcome. giving me the chance. Dr. Hassan said that people from outside Dhaka should be checked in their own district or upazilas. If everyone can to the capital city, Dhaka's hospital won't be able to handle the pressure, pressure if the outbreak becomes worse. He said. Meanwhile, there have been talks about the possibility of in, introducing a dengue vaccine in the country after Japan pharmaceutical giant Giant Takeda, Takeda pharmaceutical company. giant Takeda pharmaceutical company recently developed a dengue vaccine named Denga, Qdenga. Denga, Qdenga. Denga, offering hope for future generations. However, health director officials had uh, earlier told TBS that they were not yet considering approving the dose. Bangladeshi experts also echoed the same, calling for a go slow approach and see how it works in other continuous contains Countries and and what countries and what the World Health Organization WHO directs. If the vaccine is proven to be efficient, we can definitely take resort to it. But right now, we should focus on the current problems instead and try to eliminate them from the core. core. Said Muhammad Ubaidullah, Research Assistant at the Center for Advanced Social Resource Dhaka. ওকে, থ্যাংক Can ইউ। সো আমরা এইটুকু ট্রান্সলেট করে দেখি কি অবস্থা। ডক্টর হাসান সেইড, একটু প্রনাউন্সিয়েশনগুলো খেয়াল করেন। Dr. Hassan said people from outside Dhaka should be treated in their own districts and upazilas. If everyone comes to the capital city, Dhaka's hospitals won't be able to handle the pressure if the outbreak becomes worse. ডক্টর হাসান বলেছেন যে ঢাকার বাইরের যারা লোক আছেন তাদের চিকিৎসাটা হচ্ছে তাদের নিজস্ব জেলা বা উপজেলাতে করা উচিত। যদি সবাই রাজধানীতে চলে আসে সেক্ষেত্রে ঢাকার হসপিটাল কিন্তু এই চাপটা সামাল দিতে পারবে না যদি এই প্রাদুর্ভাবটা আউটব্রেকটা হচ্ছে বাজে পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। মিনওয়াইল এর মধ্যে হচ্ছে কথাবার্তা চলছে যে দেশের ডেঙ্গু ভ্যাকসিনটা ইন্ট্রোডিউস করানোর ক্ষেত্রে বা এটা শুরু করার ব্যাপারে, এটা সম্ভাবনার ব্যাপারে কথা চলছে। কারণ জাপানের ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট, জায়ান্ট বলতে হচ্ছে কী ধরনের কথা বলা হচ্ছে, বিশাল কোম্পানিগুলো আছে না, এগুলোকে জায়ান্ট বলে। যেমন বাংলাদেশে এই ধরনের বড় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি কোনটা বলেন দেখি, একটা নাম বলেন। বেক্সিমকো স্কয়ার, তারপর হচ্ছে এই ধরনের যে বড় বড় কোম্পানি রেনাটা, বেক্সিমকো স্কয়ার মোটামুটি বেশ জায়ান্ট বলা যায় এদেরকে। তো জাপানের এমন একটা জায়ান্ট কোম্পানি, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তাকেদা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, তারা সম্প্রতি একটা কিউডেঙ্গা নামে একটা ডেঙ্গু ভ্যাকসিন তারা ডেভেলপ করেছে বা এটাকে তারা প্রস্তুত করেছে।
যেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আশা প্রদান করছে। তবুও হেলথ ডিরেক্টরেট অফিসিয়ালস, হেলথ ডিরেক্টরেট মানে হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সেখানকার যে কর্মকর্তা আছেন, অফিসিয়ালরা আছেন, তারা পূর্বে টিবিএসকে বলেছিলেন যে তারা এখনও কনসিডার করছেন, তারা বিবেচনা করছেন যে তারা এই যে ড্রাগটা, এখানে বলতে ড্রাগ বলতে মেডিসিন বা ওষুধের কথা বলেছে, যে এটাকে তারা অ্যাপ্রুভ করবেন কিনা, অনুমোদন দিবেন কিনা। বাংলাদেশি যারা এক্সপার্ট আছেন বা যারা বিশেষজ্ঞ আছেন, তারাও একই জিনিস ইকো করেছেন। ইকো মানে প্রতিধ্বনি করা, একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তো তারা কি করেছেন, যে কলিং ফর এ গো স্লো অ্যাপ্রোচ, যে ধীরে চলো নীতি তারা ডেকেছেন। যে বাংলায় বলেন একটা ধীরে চলো নীতি, আস্তে আস্তে দেখি কি হয়। দিস ইজ কল্ড দ্য ধীরে চলো নীতি। এবং তারা কি চিন্তা করছে জানেন, যে আমাদের দেশে ইন্ট্রোডিউস না করে অন্য দেশে ইন্ট্রোডিউস করা, দেখি ওদের কি হয়, ওইটা বুঝে আমরা ব্যবস্থা নিব। তাই তো নাকি সেফ অ্যাপ্রোচ, যাকে দেখি অন্যদের ওপর অ্যাপ্লাই করুক, ওখান থেকে আমাদের দেশে কি ওটা দেখে ফলাফল দেখে তখন হচ্ছে আমরা জিনিসটাকে মানে আমাদের দেশে ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে। তো যদি ভ্যাকসিনটা এফিশিয়েন্ট হয়, মানে কার্যকরী হয়, অবশ্যই আমরা সেটা শরণাপন্ন হতে পারি, উই ক্যান ডেফিনেটলি টেক রিসোর্ট টু ইট। কিন্তু বর্তমানে আমাদের আসলে বর্তমান যে অসুবিধা আছে সেগুলোর দিকে ফোকাস করা উচিত, এবং একে গোড়া থেকে একদম কোর থেকে নির্মূল করা উচিত, এলিমিনেট করা উচিত, যেটা মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ বলছেন। উনি অ্যাডভান্স সোশ্যাল রিসার্চ সেন্টারের একজন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট। তারপর আমরা চলে যাচ্ছি, ক্যান বাংলাদেশ লার্ন ফ্রম আদার নেশনস, অন্য দেশ থেকে বাংলাদেশ আসলে শিখতে পারে কিনা। তো এদিকে দেখতে পাচ্ছি মিস্টার রাজু আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। মিস্টার রাজু, আর ইউ দেয়ার? স্যার। আপনি কি বের করতে পেরেছেন ক্যান বাংলাদেশ লার্ন ফ্রম আদার নেশনস এই প্যারাটা? ইয়েস স্যার। পড়েন দেখি কি অবস্থা। তো স্যার স্টার্ট করব। শিওর, শুরু করেন। According to CGS Chairman Manzoor A. Chaudhary, if Bangladesh wants to learn from foreign models, it should not look any further than the neighboring country India. In spite of the same geographic and biological characteristics as Bangladesh, a dengue outbreak is not as prevalent in Kolkata. According to a report published in the Times of India on 30 June, only 40 dengue cases had been logged in the city in the previous 3 weeks. Some other regions of India are also showing extraordinary improvement in tackling mosquito-borne disease. According to another Times of India report, as compared to 2021, there was a 40% decrease in the number of cases detected in 2022 in মহারাষ্ট্র। Maharashtra. Dengue deaths too dropped by 40% from 2021 to 2022. The incidence of chikungunya, a viral infection characteristic by severe pain, severe pain dropped dropped by 57% from 2021 to 2022 in the state. All right, thank you. So let's see what we have until now. অলরাইট, এদিকে দেখতে পাচ্ছি সামিয়া চৌধুরী আমাদের সাথে যুক্ত আছেন, রুমি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। ওকে, একটা প্রশ্ন করেছিলেন, ওয়ালাইকুম আসসালাম, যে উনি রিডিং স্কিলসটা আসলে কীভাবে ইমপ্রুভ করতে চান। প্রথম কথা হচ্ছে, পড়ার জন্য এমন জিনিস বাছাই করতে হবে যেটা আপনি যেই টপিকটা সম্পর্কে আপনার বাংলায় কিছুটা ধারণা আছে। কারণ দেখা গেলো আমরা এমন একটা টপিক যদি বাছাই করি পড়ার জন্য, যে ইকোনমি আমার পছন্দ না বা আমি কম বুঝি, তখন কিন্তু বোরিং লাগবে, আমি ধরতে পারবো না কি বলছে। দেখা গেল ডেঙ্গু সিচুয়েশনটা নিয়ে আমরা কম বেশি সবাই জানি, টিভিতে দেখছি, পত্রিকায় পড়ছি, বাংলাতে জানি অনেক কিছু। এই কারণে হচ্ছে আমরা ছবি দেখে এবং এখান থেকে পড়ে কিছুটা গেস করতে পারছি, বাকিটুকু ওয়ার্ড মিনিং বের করে করে আমরা আগাতে পারবো। কারণ যদি একটা রিডিং পড়তে গেলে যেখানে আমার প্রত্যেকটা লাইনে 4-5টা করে শব্দ যদি ট্রান্সলেট করে নিতে হয়, সেক্ষেত্রে একটা বোরিংনেস চলে আসবে, পড়ার প্রতি একটা কমে যায়, রাইট? সো এটা আপনাদের ক্ষেত্রে হয় কিনা সেটা আমাকে একটু জানান। এবার হচ্ছে দেখি আমাদের এইটুকু ট্রান্সলেশনের কী অবস্থা। তো বাংলাদেশ অন্যান্য দেশ থেকে শিখতে পারে কিনা। সিজিএসের চেয়ারম্যান মঞ্জুর এ চৌধুরী, তো উনি বলছেন যদি বাংলাদেশ বিদেশি মডেল থেকে, মানে মডেল বলতে রূপরেখা বা থাকে না অন্যান্য দেশের যে কেমন কাঠামো ছিল, ওখান থেকে যদি শিখতে চায়, সেক্ষেত্রে আমাদের নেইবারিং কান্ট্রি ইন্ডিয়ার চাইতে খুব বেশি দূরে যাওয়া লাগবে না, প্রয়োজন নেই।
নেইবারিং মানে কি শব্দটা মনে আছে? বলেন দেখি নেইবারিং কি জিনিস? আপনাদের নেইবার, নেইবারহুড আর নেইবারিং তিনটা জিনিস নিয়ে আমি খুব বলি, মনে আছে কিনা বলেন। নেইবারিং মানে কি? স্যার প্রতিবেশী দেশ। প্রতিবেশী দেশ। নেইবারিং। একদম এক্সাক্ট বাংলা যদি বলি পার্শ্ববর্তী। নেইবারিং হচ্ছে ইয়েস। কাছাকাছি, নিকটবর্তী, আপনার প্রতিবেশী টাইপের জায়গাতে যেটা আছে। নেইবার মানে প্রতিবেশী, নেইবারিং মানে হচ্ছে নিকটবর্তী বা পার্শ্ববর্তী, আর নেইবারহুড মানে হচ্ছে কি, পাড়া বা মহল্লা, এলাকাটা। খারাপ হ্যাঁ, এলাকা, এটা মাথায় এরিয়া। রাখতে হবে। তো বলা হচ্ছে যে একই জিওগ্রাফিক, ভৌগোলিক এবং বায়োলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, জৈবিক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে কলকাতার মতো ডেঙ্গু আউটব্রেকটা অতটা প্রিভ্যালেন্ট না। প্রিভ্যালেন্ট একটা শব্দ যেটা আমাদের জানা নেই, রাইট? সো প্রিভ্যালেন্ট মানেটা আমরা বের করতে পারি। প্রিভ্যালেন্ট মানে কি জানা আছে আপনাদের? প্রভাবশালী বা স্যার শক্তিশালী। এটা কি অর্থ বের করেছেন আপনি? এটা স্যার প্রিভেন্ট, প্রিভেন্ট হচ্ছে রক্ষা করা, আর প্রিভেন্ট মানে স্যার প্রিভ্যালেন্ট, প্রিভ্যালেন্ট এটা একটু ভিন্ন শব্দ। প্রিভ্যালেন্ট আর বাইর করছে স্যার যে কি জিনিস? ওইগুলোতে দেখেন ওয়াইড স্প্রেড, স্যার প্রাদুর্ভাব অথবা স্যার যে বহুলভাবে ছড়িয়ে প্রভাবশালী। যায় যেটা, হ্যাঁ, মানে ওয়াইড স্প্রেড ভাবে ছড়িয়ে গেছে, খুব বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে গেছে, সেটাকে বলা হচ্ছে হচ্ছে এই প্রিভ্যালেন্ট। মানে কলকাতার মতো এতটা ছড়ায়নি, এটা বলা হচ্ছে। একই রকম বৈশিষ্ট্য স্যার থাকা সত্ত্বেও। এই ক্ষেত্রে স্যার, স্যার এই ক্ষেত্রে প্রাদুর্ভাবটাই হচ্ছে মনে হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আউটব্রেকটা তো প্রাদুর্ভাব, আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে ব্যাপার। আমার দুটো প্রাদুর্ভাব একসাথে চলে আসলে আমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট। প্রিভ্যালেন্টের একটা বাংলা হচ্ছে কিন্তু আবার প্রচলিত, প্রভাবশালী, ব্যাপক। ব্যাপকও কিন্তু একটা মিনিং আছে, তাই না? দেখেছেন মিস্টার সাব্বির জি তো স্যার বাংলা অর্থ বের ব্যাপক। করেছেন ব্যাপক, আমার এখানে বসবে ব্যাপক। তো এতটা স্যার ব্যাপক, জি তাহলে স্যার ব্যাপকটা, ব্যাপক। হ্যাঁ, ব্যাপকটা এখানে ম্যাচ করে। এখানেই হচ্ছে ব্যাপার যে একটা জিনিসের 3-4 রকম 5 রকমের অর্থ থাকতে পারে, আমার কোনটা এখানে ম্যাচ করে সেটা বসাতে হবে। তো এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু কলকাতায় ব্যাপক পরিমাণে আছে, কিন্তু আমাদের দেশে মোটামুটি এতটা না। যদিও একই রকম ভৌগোলিক এবং মানে জৈবিক, আমাদের মানুষজন কিন্তু একই রকম দেখতে, একই রকম ক্যারেক্টারিস্টিক্স শারীরিকভাবে। তো একটা রিপোর্ট যেটা 30শে জুন পাবলিশ হয়েছিল টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে, সেখানে গত 3 সপ্তাহে মাত্র 40টা ডেঙ্গু কেস লক করা হয়েছে, লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইন্ডিয়ার কিছু অন্যান্য অঞ্চলেও এক্সট্রাঅর্ডিনারি, মানে একদম অসামান্য, খুবই দারুণ ইয়ে দেখা যাচ্ছে, কি বলে এটাকে, উন্নতি দেখা যাচ্ছে, কমতি দেখা যাচ্ছে। কীরকম? 2021 সালের সাথে তুলনা করলে মহারাষ্ট্রে 2022 সালে 40% প্রগতি দেখা গেছে, মানে কমে গেছে। ডেঙ্গুর যে মৃত্যু সেটাও 2021 থেকে 22-এর মধ্যে 40% ড্রপ করেছে, মানে কমে গেছে। চিকুনগুনিয়ার যে ঘটনাটা আছে, যেটা প্রচণ্ড ব্যথার মাধ্যমে এটা বোঝা যেত একটা ভাইরাল ইনফেকশন, সেটাও 2021 থেকে 22-এর মধ্যে 57% কমে গেছে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার না? 40 থেকে 57% কমিয়ে নিয়ে এসেছে ওরা। হাউ ইজ ইট পসিবল? এবং সেটা কীভাবে, সেটা মিস্টার সাব্বির করেন দেখি। ইন্ডিয়া হ্যাজ বিন শোয়িং নোটেবল ইমপ্রুভমেন্টস, এখান থেকে। India has shown notable মৃত্যু সেটাও improvements 2021 in থেকে recent years because they are setting national goals and trying to achieve them. Also, they are giving importance to people with technical expertise. expertise. I have expertise. I have seen entomologists being uh, recent frequent in big cities like Kolkata and Delhi to prevent dengue outbreak. We don't see this in Bangladesh, said Chaudhary. Apart from that, other other Vulnerable, vulnerable other vulnerable Indian states. other vulnerable Indian states are also launching a special campaigns against mosquito-prone disease. While in, sorry, in, Initiatives, উদ্যোগ। initiatives are being taken up for community mobilizations and participation mass awareness.
Timely, timely Surveillance. surveillance and treatment. Valence. Surveillance and treatment. We can't say any country also so far become 100% successful in preventing the dengue outbreak. But you can take the United States for example. They definitely identify hotspots Hotspots. of dengue infection and target adult Aedes mosquitoes. This is the basic rule for every country, and we should also do the same, said Dr. ABM Abdullah, emeritus professor and Emeritus. professional emeritus Emeritus uh, professor. em- emeritus professor and professional physician of the Prime Minister. Alright, থ্যাংক ইউ সো Can মাচ। I এটুকু ট্রান্সলেট করি। ওকে, সো আমরা একটু শুরুতে চলে যাই। India has been showing notable improvements in recent years because they are setting national goals and trying to achieve them. Also, they are giving importance to people with technical expertise. I have seen entomologists being recruited by in big cities like Kolkata and Delhi to prevent dengue outbreak. We don't see similar practices in Bangladesh, said Chaudhary. Okay. তো ইন্ডিয়া নোটেবল উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাচ্ছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, কারণ তারা হচ্ছে জাতীয়ভাবে এটা লক্ষ্য নির্ধারণ করছে এবং সেটাকে অর্জন করার চেষ্টা করছে। তাছাড়াও তারা হচ্ছে সেই ধরনের লোককে গুরুত্ব দিচ্ছে যাদের ওই টেকনিক্যাল কারিগরি সেই অভিজ্ঞতাটা আছে, বা এক্সপার্টাইজে বাংলাটা কী হতে পারে, দক্ষতা আছে, এক্সপার্টাইজ। এক্সপার্টাইজ, দক্ষতাই তো হওয়ার কথা। হ্যাঁ, দক্ষতা আছে। তো উনি বলছেন যে আমি কলকাতা এবং দিল্লির মতো বড় বড় শহরে পতঙ্গবিদদের নিয়োগ দিতে দেখেছি ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবটাকে ঠেকানোর জন্য। আমরা বাংলাদেশে এই ধরনের প্র্যাকটিস দেখি না, প্র্যাকটিস বলতে এখানে প্রথাটা দেখি না, এটা মিস্টার চৌধুরী বলছিলেন। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, মানে এটা ছাড়াও অন্যান্য যে ভালনারেবল হচ্ছে নাজুক, যেসব জায়গাতে একটু বেশি হয়ে থাকে এই জিনিসগুলো, সেই সব প্রদেশগুলোতে স্পেশাল ক্যাম্পেইন করা হচ্ছে মশাবাহিত রোগের বিরুদ্ধে, এবং ইনিশিয়েটিভ মানে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কমিউনিটি মোবিলাইজেশন, মানে সাম্প্রদায়িকভাবে যেটা মানুষ চলমান থাকে এবং পার্টিসিপেশন করে। মোবিলাইজেশন মানে গতিময় করা কোনো একটা জিনিসকে, মানে ওই সম্প্রদায়কে মানে তাদেরকেও এখানে যুক্ত করাচ্ছে এই মশা নিধনের কাজে। মাস অ্যাওয়ারনেস মানে হচ্ছে গণসচেতনতা চালানো হচ্ছে। টাইমলি সার্ভেলেন্স মানে সময় মতো নজরদারি করা হচ্ছে এবং ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে। তো ডক্টর এবিএম আবদুল্লাহ উনি বলছিলেন যে আপনি বলতে পারেন না যে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে কোনো দেশ শতভাগ সফল হয়েছে, এটা তো সম্ভব না, তাই না? আপনি প্রত্যেকটা মশাকে তো ধরে ধরে মারতে পারবেন না, এটা পসিবল, ইটস নট পসিবল। কিন্তু আপনি যদি ইউনাইটেড স্টেটসকে উদাহরণস্বরূপ নেন, তারা কি করে ডেঙ্গু ইনফেকশনের আইডেন্টিফাই করে, ওরা মানে শনাক্ত করে যে হটস্পট কোনগুলো। এখানে হটস্পট বলতে কী বোঝানো হয়েছে বলেন দেখি, কী মনে হচ্ছে? মূল কারণ স্যার? হটস্পট হচ্ছে যেই জায়গাটাতে ওই বেশি হচ্ছে, যে যে মশা, জি স্যার, যে জায়গাটাতে মশা বেশি জন্মায় আর কি। হ্যাঁ, ওই জায়গাগুলো উনি হটস্পট। Absolutely. Mr. Rumi Likitchan said the book is not well understood. Well, this is not a book. This is an article from a newspaper website, and we are translating and trying to understand what they mean. Okay. And যদি এটা ক্লিয়ারলি দেখা না যায়, if it's not seeing as clear as you expect, তাহলে কোয়ালিটি সেট করে দিতে হবে হাইটে, বা 480 পিক্সেলে দিলেই পরিষ্কার দেখতে পাবে। আর লিঙ্ক কিন্তু দেওয়া আছে ডেসক্রিপশনে। আচ্ছা, তো তারা কি করছে, হটস্পটগুলো খুঁজে বের করে অ্যাডাল্ট এডিস মস্কুইটো, ওই যে পূর্ণবয়স্ক মশাগুলোকে টার্গেট করছে, এবং এইটা প্রত্যেকটা দেশের জন্য একটা বেসিক রুল, এবং আমাদের ওইটা করা উচিত। ডক্টর এবিএম আবদুল্লাহ বলছিলেন, যিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং একজন এমেরিটাস প্রফেসর। আচ্ছা, এমেরিটাস প্রফেসর কাকে বলা হয় জানেন? এই টার্মটা তো শুনেছেন আই থিঙ্ক, এমেরিটাস অধ্যাপক, কিন্তু এটা কী জিনিস? এমেরিটাস, হ্যাঁ বলেন। মানে অবসর গ্রহণ করে ফেলছে এমন কিছু স্যার? কলেজের প্রফেসর বা মন্ত্রী, কিছু কিছু জায়গাতে মন্ত্রীও, তো প্রফেসর যখন রিটায়ার করেন তাকে সম্মানসূচক একটা খেতাব দেওয়া হয়,
যে উনি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং ওনার তখন পদবিটা আসে অ্যামেরিটাস। ঠিক আছে, তো উনি অলরেডি চিকিৎসা সেবা থেকে বা উনি যে মেডিকেল কলেজে ছিলেন সেখান থেকে রিটায়ার্ড করেছেন। আচ্ছা, তারপর কি ঘটছে ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রাজিলের মতো দেশ কি করছে দেখি। মিস্টার রাজু পড়েন দেখি। Countries like Indonesia and Brazil have reduced the rate of সিমটমিক symptomatic সিমটোম্যাটিক dengue infections by 70%, with lab-grown mosquitoes infected with Wolbachia bacteria. ওল ব্যাকিয়া। Also, the most Wolbachia bacteria. Also, the most successful trial with Wolbachia has been conducted in uh, cairns and surrounding locations in northern Queensland, Australia for 8 years, said Dr. Rakib Al Hassan. Though trial completely stopped dengue transmission in those locations, they were geographically economics highlighted that is this project elsewhere would require $12 to $21 per person, informed Dr. Hassan. Bangladesh is also trying to implement one such project, but will this be a realistic approach for Bangladesh? I don't think so, he concluded. ওকে, সো আমরা আরেকটা অ্যাপ্রোচ, নতুন একটা পন্থার ব্যাপারটা শুনলাম যেটা নিয়ে কাজ চলছে। ওকে, সো কান্ট্রিজ লাইক ইন্দোনেশিয়া অ্যান্ড ব্রাজিল, আমাদের ল্যাটিন আমেরিকার দেশ, তো সেখানে কি ঘটছে, এবং এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া যেটা আছে, তো তারা কি করছে সিমটোম্যাটিক ডেঙ্গু ইনফেকশনটা 70% কমিয়ে এনেছে। সিমটোম্যাটিক ডেঙ্গু ইনফেকশন, সিমটোম্যাটিক ডেঙ্গু ইনফেকশনটা আসলে কি তার জানা? ওই যে আর কি সিমটোমেটিক উপসর্গ বা হুম, লক্ষণগুলো। হ্যাঁ, এখানে বলা হচ্ছে কি ডেঙ্গু এখন কিন্তু দুই ধরনের হয়ে গেছে, একটাতে উপসর্গ দেখা যায় আর একটাতে বোঝাই যায় না। তো উপসর্গ যেগুলোতে দেখা যায় সেই ধরনের ডেঙ্গু ইনফেকশনকে 70% কমিয়ে এনেছে। সেখানে তারা কি করেছে, ল্যাব গ্রোন মসকুইটো ব্যবহার করেছেন, মানে মশার চাষ করেছেন সোজা বাংলা। আপনারা শুনেছেন না এই কথাটা? কয়েক বছর আগে আমি শুনেছিলাম যে বিল গেটস ফাউন্ডেশন ওরা এরকম একটা রিসার্চ করছে যে মশা মশা চাষ করা হচ্ছে, স্পেশাল জাতের মশা বা স্পেশাল টাইপের মশা। শুনেছেন আপনারা? তার এই প্রথম শুনলাম আপনার কাছ এডিস থেকে মশাকে আজকে আমি। ধ্বংস করার জন্য আমি না না না, শুনছিলাম মশাকে আর কি, ধ্বংস করে লাভ নেই, এরকম শোনেন একটা আমি মশা আপনাকে চাষ বলি। করা হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি মশা ধ্বংস করার জন্য না, এটার একটা কাজ আছে। তাদেরকে ওল ব্যাকিয়া ব্যাকটেরিয়া দিয়ে তাদেরকে ইনফেকশন ফেলা হচ্ছে। মশাকে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আক্রান্ত করা হচ্ছে। এখন লাভটা কি আমি আপনাদেরকে বলি। এডিস মশা কিন্তু হচ্ছে ডেঙ্গুর জাস্ট একটা বাহক, আর কিচ্ছু না। ডেঙ্গুর যে ভাইরাসটা আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে মশার পেটের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে, মানে ও ওই জায়গায় সে বাসা বানায়, তাকে ট্রান্সপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করে। ওইটাতে করে সে মানুষের শরীরে ঢোকে। আবার মানুষের শরীর থেকে সে মশার শরীরে ঢোকে কীভাবে? আপনার শরীর ধরেন ডেঙ্গু আছে, আপনার কাছ থেকে রক্ত খাবে, সে মশার শরীরে ঢুকে যাবে, ওই মশার মাধ্যমে সে আরেক জায়গায় যাবে, মানে এভাবে চলে। এ হচ্ছে ব্যাপার, ঠিক আছে? তো ওখানে যখন ওল ব্যাকিয়া ব্যাকটেরিয়াটা থাকছে, তো এক বনে তো দুই ভাগ থাকতে পারে না, সম্ভব। ওই এডিস মশার যে মানে ডেঙ্গুর যে জীবাণুটা আছে ওটা যাতে ওখানে বাস করতে না পারে, ওর জন্য একটা শত্রু রেডি করে রেখেছে সোজা বাংলায়। তো তুমি এবার উঠবা, ওল ব্যাকিয়া ব্যাকটেরিয়া আমাদের তো ক্ষতি করছে না আই থিঙ্ক। তো ও কী করছে, ওই ডেঙ্গুর যে ভাইরাসটা হচ্ছে সেটার 12টা বাজিয়ে দিচ্ছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। তো এইটা কেয়ার্নস এবং নর্দার্ন কুইন্সল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার কিছু আশেপাশের লোকেশনে সেটাকে ট্রায়াল হিসেবে করা হয়েছে এবং সেটা সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছে। এবং 8 বছর ধরে এটা চলছে, ডক্টর রাকিব আল হাসান বলছেন। যদিও এই ট্রায়ালটা হচ্ছে ওই অঞ্চলটাতে সম্পূর্ণভাবে ডেঙ্গু ছড়ানোটাকে ঠেকিয়েছে, কিন্তু এটা হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যালি ভৌগোলিকভাবে খুবই ছোট জায়গা। তার উপরে যারা অর্থনীতিবিদ তারা এটা একটা হিন্ট দিয়েছেন, একটা ইশারা দিয়েছেন যে অন্য জায়গায় প্রজেক্ট করতে গেলে প্রতি মাথা পিছু এটা খরচ হবে, প্রয়োজন হবে $12 থেকে $21, মানে কত টাকা আসে? তার প্রায় $12 হলে প্রায় স্যার 12,000 টাকার মতো। হ্যাঁ, 12,000 টাকা? 20 টাকা করে ধরলে 12,000। আচ্ছা, ধরুন অনেক টাকা। $12।
$12 এখন 20,000 ডলার রেট যদি হিসাব করি, হ্যাঁ এরকমই 12,000 ধরেন, 12 থেকে 15-16 হাজার টাকা। তো আপনার মাথা পিছু যদি 12 থেকে 15-16 হাজার টাকা মশার নিধনে, এটা তো আমাদের দেশ এখন ওই পর্যায়ে পৌঁছায় নাই, তাই না? মানে ইকোনমিক্যালি এটা এখনো সাকসেসফুল না। তো বাংলাদেশও এই ধরনের এমন একটা প্রজেক্ট তারা কাজে লাগানোর, বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে, ইমপ্লিমেন্ট করার। কিন্তু এটা কি বাংলাদেশের জন্য একটা বাস্তববাদী পন্থা হবে, উপায় হবে? আমার মনে হয় না। এটা বলে উনি কথা শেষ করেছেন, কনক্লুড করেছেন। সো এই গেল হচ্ছে আমাদের আর্টিকেল। তো এখানে আমরা একটু দেখি, রিভাইজ করে আমরা একটু উপর থেকে যাই, যেটা আসলে যদি আমি টোটাল জিনিসটা যদি ভেঙে ভেঙে দেখি। প্রথমে হচ্ছে কি করেছে, যে সম্প্রতি রেকর্ড কেস আসা শুরু করেছে সেটা নিয়ে বলেছে, তাই না? এখানে একটা স্টোরি বলেছে, 3 বছরের জাহাঙ্গীর ইসলাম মুগদা মেডিকেল কলেজের 9ম ফ্লোরে ভর্তি হয়েছেন, কিন্তু উনি বেড পান নাই, ফ্লোরে থাকতে হচ্ছে। 30 ইয়ার্স ওল্ড জাহাঙ্গীর ইসলাম। তারপরে হচ্ছে ওনার মানে গত 1 বছরে, আই থিঙ্ক 1 বছরেরও কম সময়, উনি 2-3বার হচ্ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গেছেন, প্লাটেলেট কাউন্ট ড্রপ করছে। তারপর হচ্ছে হসপিটালগুলোর অবস্থা খুবই বাজে, সেটা বলা হয়েছে। তারপরে এই বছর কতজন মারা গেছে, কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া হয়েছে। কী কারণে ডেঙ্গু আউটব্রেক বাড়ছে সেটা বলা হয়েছে, তাই না? এবং ফাইনালি হচ্ছে কোথায় পাওয়া যায়, বাংলাদেশ কি কী ধরনের কাজ করছে, সেখানে সিটি কর্পোরেশন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটা কথা বলা হয়েছে যে তারা কি কি কাজ করছেন এটা বিষয়ে। তারপর হচ্ছে ডেঙ্গু কিভাবে হচ্ছে, বাংলাদেশের হেলথ কেয়ার সিস্টেম, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এটার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী কিনা, সেটাও একটা কথা এসেছে। তারপর ফাইনালি হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল কি কাজ করা হচ্ছে, একটা ভ্যাকসিনের কথা বলা হয়েছে, তাই না? ভ্যাকসিনটার নাম কি ছিল বলেন? কোথাকার ভ্যাকসিন? জাপানি একটা ভ্যাকসিন। নামটা ছিল কি, চাকরিটা নাকি কিউডেঙ্গা। কিউডেঙ্গা নামে একটা ডেঙ্গে? একটা ভ্যাকসিন তারা ব্যবহার করেছেন, মানে যেটা এখনো বাংলাদেশে এখনো ধীরে চলনীতির কারণে এটাকে অ্যাপ্লাই করেনি, যে অন্যান্য দেশে করুক, তারপর যদি দেখি যে ঠিকঠাক মতো হচ্ছে তাহলে আমরা আমাদের দেশে কাজে লাগাবো। এই হচ্ছে নীতি। তারপর কি হলো, আরেকটু নিচে চলে গেল যে অন্যান্য দেশ থেকে বাংলাদেশ শিখতে পারে কিনা। ইন্ডিয়াতে ওরা ইনফেকশন রেট কমিয়ে এনেছে 40% এবং 57% পর্যন্ত কমিয়ে এনেছে চিকুনগুনিয়ার কেস, ডেঙ্গুর মৃত্যুহার, এগুলো সব কিছু। তারপর হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস, তারা কীভাবে কন্ট্রোল করছে, হটস্পটগুলোকে টার্গেট করে তারা ধ্বংস করছে, এবং এই জায়গাটা তারা মোটামুটি বেশ ভালো সফল। আবার হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রাজিলে ওরা কি করেছে, ওলব্যাকিয়া ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ইনফেকশন আক্রান্ত ল্যাবে চাষ করা মশা দিয়ে তারা হচ্ছে খরচ কমাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়াতে সাকসেসফুল ট্রায়াল হয়েছে 8 বছর ধরে, কিন্তু খরচটা বেশি থাকার কারণে সেটা করা যাচ্ছে না। এই হচ্ছে ব্যাপার। তো আমরা কিছু ভোকাবুলারি ট্রায়াল আউট করি, দেখি কী অবস্থা আমাদের। আচ্ছা, নিউবর্ন বেবিস কী জিনিস বলেন, অর্থ কী? নিউবর্ন বেবিস কেমন ধরনের শিশু? সদ্যজাত সদ্যজাত শিশু, জন্ম নেওয়া শিশু। সদ্য জন্ম নেওয়া শিশু। আফটার ফলিং প্রে টু ডেঙ্গু ফিভার, এখানে প্রে মানে কি? PREY, ফলিং প্রে। একটা টার্ম বলেছিলাম যে প্রকৃতিতে 2 ধরনের প্রাণী বাস করে, একদল হচ্ছে শিকারী আর একদল হচ্ছে শিকার। এখানে প্রে মানে কি? হান্টার হচ্ছে শিকারী, এইখানে শিকার শিকারই স্যার, এখানে শিকার শিকার। শিকার কারণ হচ্ছে মানুষ এটার শিকার হচ্ছে, কার দ্বারা? ডেঙ্গু ফিভার দ্বারা। তারপর হচ্ছে সিমটম, এখন আর আগের মতো দেখা যাচ্ছে না। সিমটম মানে কি? symptom মানে স্যার আপনি বলেছিলেন কিন্তু মিস্টার সাব্বির, উপসর্গ, লক্ষণ বা উপসর্গ। তারপর হচ্ছে যে আগের মতো কিন্তু এখন ডেঙ্গু হলে অতটা ফিভারিশ হয় না, ফিভারিশ ফিল হয় না। ফিভারিশ ফিলিংটা কেমন? জ্বর, প্রচন্ড জ্বর হয় না স্যার। ফিভারিশ হচ্ছে জ্বর জ্বর ভাব, ফিভারিশ জ্বর জ্বর ভাব। জ্বর জ্বর তারপর হচ্ছে কমপ্লেন, শর্টেজ অফ ডক্টরস, ওভারক্রাউডিং অফ পেশেন্টস। ওভারক্রাউডিংটা আসলে কি? তার অতিরিক্ত মানে ভিড়। ভিড়। অতিরিক্ত যে ভিড় সেটার কথা বলা হয়েছে। ওকে, উপচে পড়া ভিড়। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ওভারঅল রেকর্ডেড সিচুয়েশন। এন্টোমোলজিস্ট আসলে কি ধরনের বিজ্ঞানী বা তারা কি কাজ করে? গবেষণা
পতঙ্গ গবেষণা, পতঙ্গবিদ বলা হয় তাদেরকে, পতঙ্গ বিজ্ঞানী, এন্টোমোলজিস্ট বা পতঙ্গবিদ অ্যাকচুয়ালি। তারপর হচ্ছে আউটব্রেক মানে কি? আউটব্রেক মানে প্রাদুর্ভাব, স্যার কিছুক্ষণ আগে প্রাদুর্ভাব, বললেন। ইয়েস। তো বলা হচ্ছে 2000 সালের আগে এই ডেঙ্গু আউটব্রেকের ঘটনাগুলো স্পোরেডিক ছিল। স্পোরেডিক মানে কি? স্যার বুঝি নাই প্রনাউন্সিয়েশনটা কি? স্পোরেডিক, SPORADIC, স্পোরেডিক। জানি না স্যার। এটা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল, বিচ্ছিন্ন, স্পোরেডিক, ইরেগুলার। ফ্যাটালিটিস, স্পোরেডিক না? হঠাৎ করে এইটা হচ্ছে 5551টা কেস আসলো আর 93টা ফ্যাটালিটি কেস আসলো। ফ্যাটালিটি মানে কি? ফ্যাটালিটি হচ্ছে স্যার ওই যে অনুষদ বা বিভাগ। ফ্যাকাল্টি না, ফ্যাটালিটি। ফ্যাটালিটি মারাত্মক, এটা হচ্ছে মারাত্মক। এটা হচ্ছে মারাত্মক মারাত্মক ফ্যাটাল। হতাহত, হতাহত বলে না যে ফ্যাটালিটি হয়েছে, 93 জন এখানে মনে হয় বোঝাচ্ছে মারা গেছে, হসপিটালাইজড হয়েছে। ফ্যাটালিটি তখনই আসে যখন হচ্ছে মৃত্যুর কথাটা আসে, ঠিক আছে? এই হচ্ছে ব্যাপার। তারপর দেখি কোনটা আছে। ওকে, রিজিয়ন, বিভিন্ন রিজিয়নে এই জিনিসগুলো হতো আগে। রিজিয়ন মানে কি? রিজন মানে স্যার অঞ্চল স্যার। অঞ্চল আর কি, অথবা অঞ্চল, হ্যাঁ। ওকে, এবং ডেঙ্গু 2000 সাল থেকে একটা লম্বা সময় ধরে মেট্রোপলিটন ডিজিজ হয়ে রয়ে গেছে। মেট্রোপলিটন মানে শহর অঞ্চলের রোগ আর কি স্যার। মহানগর, মহানগর। মেট্রোপলিটন মানে হচ্ছে মহানগর, শহর, ঠিক আছে, মহানগর। মহানগর। যেমন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা মহানগরীয় পুলিশ বাহিনী। তারপর হচ্ছে মেট্রোপলিটন সিটি, মহানগর। তারপর হচ্ছে যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে সার্কিউমস্ট্যান্সেস। স্যার সার্কামস্টেন্স মানে প্রথা না স্যার? প্র্যাকটিস হচ্ছে প্রথা, সার্কিউমস্ট্যান্স হচ্ছে পরিস্থিতি। ওকে, তারপর হচ্ছে ইনঅ্যাডিকুয়েট, এটার মানে অপর্যাপ্ত আর কি, inadequate। অপর্যাপ্ত। তারপর দুটো শব্দ ছিল, একটা হচ্ছে প্রোপাগেশন আর হচ্ছে প্রলিফারেশন। দুটোর মানে কি? প্রলিফারেশন হচ্ছে ডেঙ্গুর বিস্তার, যেটা প্রলিফারেশন। আর প্রোপাগেশনটা কি? প্রোপাগেশন এখানে বোঝানো হয়েছে, বিস্তারই বোঝানো হয়েছে, মানে বংশবৃদ্ধি এবং বিস্তার। প্রোপাগেশন এখানে বংশবৃদ্ধি অর্থে গেছে, আর প্রলিফারেশন হচ্ছে বিস্তার। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ওকে, আরবানাইজেশন। আরবানাইজেশন পুরো দেশ জুড়ে হওয়ার কারণে সেটা সারা বছর ধরে ডেঙ্গুতে রূপান্তর হয়েছে। এটার কারণে একটু ডেঙ্গু বাড়ছে। আরবানাইজেশন জিনিসটা আসলে কি? স্যার গ্রাম অঞ্চলে স্যার তো নগরায়ন। নগরায়ন, এটা ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টর। আনপ্ল্যান্ড বিল্ডিং, স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার অন রুফটপ, আনপ্ল্যান্ড রুফ গার্ডেন, এগুলো কিছু ফ্যাক্টর। ফ্যাক্টর মানে কি? ফ্যাক্টর হচ্ছে আপনার, মানে বাংলাটা আসলে বলতে পারতেছি না। বুঝি আমরা স্যার এটা কোনো ফ্যাক্টর না এমন কিছু আর কি স্যার, ওইটা কোনো বড় ঘটনা না এমন না কিছু না না স্যার। না, ফ্যাক্টর হচ্ছে কোনো একটা নির্ণায়ক হবে এখানে, ঠিক আছে? ইয়েস ফ্যাক্টর ইয়েস স্যার, ইয়েস। নির্ণায়ক হবে। যে নির্ণায়ক ব্যাপারটা আসলে কি? ফ্যাক্টরটা কি? এটা ম্যাথের মধ্যে ছিল, তাই না? ফ্যাক্টরের বাংলাটা কি জানেন? ইয়েস স্যার। ম্যাথের ক্ষেত্রে গুণনীয়ক, কিন্তু উৎপাদক বা গুণনীয়ক, এটা হচ্ছে ফ্যাক্টর ছিল। যাক, তারপর হচ্ছে স্ট্যাগন্যান্ট ওয়াটার, যেটাকে বলছিলাম আমরা, এটা কি ধরনের পানি? বদ্ধ স্ট্যাগন্যান্ট, বদ্ধ পানি। বদ্ধ পানি, স্যার জমে থাকা পানি, বদ্ধ পানি, স্ট্যাগন্যান্ট জমে ওয়াটার, থাকা হ্যাঁ। পানি। ওকে, তারপর হচ্ছে অ্যাকোয়াটিক ফুড সাইকেল। এখানে অ্যাকোয়াটিক মানে কি? অ্যাকোয়া একটা অ্যাকোয়াটিক ল্যাটিন শব্দ, এখান থেকে অ্যাকোয়াটিক এসেছে। সামুদ্রিক, জলজ বলতে হবে, সামুদ্রিক ঠিক বলা যাবে না, জলজ বলতে হবে। সামুদ্রিক বললে তো একদম স্পেসিফাইড করে ফেললাম। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ওভারনাইট, যে ওভারনাইট পরিবর্তন আসবে না, রাতারাতি। রাতারাতি, ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি। তারপর হচ্ছে যে শব্দটা আছে, সম্প্রতি এন্টোমোলজিস্টদেরকে রিক্রুট করা হয়েছে। রিক্রুট করা আসলে কি?
অর্থাৎ নিয়োগ নিয়োগ দেওয়া করা। হয়। নিয়োগ করা। দেশে হচ্ছে ব্লেম গেম চলছে ডেঙ্গু আউটব্রেক নিয়ে। ব্লেম গেমটা আসলে কি? দোষারোপের খেলা আর কি, দোষারোপের খেলা, দোষ একজন দেওয়ার খেলা, আরেকজনকে দোষ দিয়ে বেড়ানো, একে অপরকে দোষ দেওয়া। দোষ জি দেওয়া, স্যার। হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে যে শব্দটা আছে কোঅর্ডিনেশন, মিনিস্ট্রিগুলোর মধ্যে আসলে কোঅর্ডিনেশনের অভাব দেখা যাচ্ছে। কোঅর্ডিনেশন মানে সমন্বয়ের অভাব। সহযোগিতা, সমন্বয়ের অভাব দেখা যাচ্ছে। সমন্বয়, ওকে। তারপর হচ্ছে বিফোর হ্যান্ড, আমাদের প্রস্তুতিটা নিতে হবে। বিফোর হ্যান্ড মানে কি? আগে ভাগে, আগে বিফোর ভাগে। হ্যান্ড মানে হচ্ছে মানে আগে ভাগে, পূর্ববর্তী আর কি, মানে পূর্বে, পূর্বে। আগে ভাগে বললে আগে ভাগে। সবচেয়ে ঘটনার সুন্দর হয় যে আগে ভাগে, ঘটনার ঘটনার পূর্বেই হচ্ছে আমাদের প্রস্তুতিটা নিয়ে নিতে হবে। যাক, তো এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা। তো এখানে অনেক শব্দ আছে, অনেক। আপনারা হচ্ছে সায়েন্টিফিক আর্টিকেল, বিশেষ করে আইএলসে গেলে দেখবেন যে প্যাসেজ 3-তে মাঝে মধ্যে সায়েন্টিফিক আর্টিকেল পড়ে যায়। তখন আমাদের কাছে মনে হয় আসমান থেকে পড়ে যাচ্ছে, কোথা থেকে আসলো। কিন্তু এই যে এখানে যে সায়েন্টিফিক, এখানে কিন্তু সায়েন্টিফিক অনেক টার্ম আছে, তাই না? প্রলিফারেশন, প্রোপাগেশন, তারপর আরও ইয়েস কী কী স্যার। টার্ম আছে। কিন্তু এগুলো সব আপনাদের কিন্তু চেনা পরিচিত, কারণ আপনারা মেলাতে পারছেন। ডেঙ্গুর বিষয়ক অনেক টার্ম আপনারা শিখেছেন, করোনার ভেতরে আমরা অনেক মেডিকেল টার্ম শিখেছি। এগুলোই কিন্তু আসে, এই হচ্ছে ব্যাপার। সো আপনারা যখন আস্তে আস্তে পড়ে পড়ে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন, ডেফিনেটলি ইট উইল হেল্প ইউ অন দিস। তো আমরা নেক্সট দিন একটা নতুন আর্টিকেল নিয়ে চলে আসবো। আর আপনারা হচ্ছে ডেঙ্গু আউটব্রেক নিয়ে চাইলে প্রেজেন্টেশন জমা দিতে পারেন। আই উইল হিয়ার ইট। ঠিক আছে? সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং হিয়ার টুডে। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন। টিল দেন টেক কেয়ার অফ ইউরসেলফ অ্যান্ড হ্যাভ এ গ্রেট টাইম। গুড নাইট এভরিওয়ান, ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফিজ।